2022년 12월 11일 주일 바다 예배를 찬양을 통해 시작하겠습니다. My Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred hand for sinners such as I? Was it for sins that I had done? He groaned upon that tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. My God, why would you shed your blood so pure and undefiled to make a sinful one like me your chosen precious child? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glory seen, when Christ the mighty Maker died for man the creature sin. Does might I hide my blushing face while his dear cross appears? Dissolve my heart in thankfulness, and melt my eyes to tears. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship your holy name.
worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. 오늘 성경 말씀은 창세기 6장 8절에서 9절 말씀입니다. 성경 봉독하겠습니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 이것이 노아의 족본이라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며. 아멘. 안녕하십니까 여러분. 성결대학교에 근무하는 한종길 교수입니다. 오늘 저는 여러분과 창세기 6장에 나오는 노아의 믿음에 대해서 이야기해 보고자 합니다. 노아와 대홍수, 방주 이야기는 주일 학교에서부터 많이 듣는 이야기입니다. 믿지 않는 사람들도 노아의 이야기는 다들 알고 있을 정도의 중요한 사건입니다. 그러나 저는 오늘 노아를 우리와 같은 뱃사람, 성경에 나타나는 첫 번째 선장이라는 시각에서 노아의 신앙을 본받자고 말씀을 나누고자 합니다. 왜냐하면 노아가 만들고 성선했던 방주가 바로 우리가 성선하고 있는 선박과 같은 선박이고, 그 안에서 노아의 가족들은 홍수가 끝나기를 기다리며 예배를 드렸습니다. 즉 선박교회이고 선상 예배입니다. 이는 오늘날 우리가 선박에서 예배를 드리는 선박교회의 모델이 될 것입니다.
그런 의미에서 노아는 하나님이 세우신 첫 선박 선교사 맞죠? 그럼 노아는 누구인가요? 잘 알다시피 노아는 아담과 아브라함의 중간에 위치한 사람입니다. 시간적으로 보면 아담으로부터 1000년의 시간이 지났습니다. 아담과 노아의 사이에 있었던 사람들은 에녹을 제외하고 육적인 사람들이었습니다. 그토록 많은 사람들 중에 오직 에녹만이 하늘나라에 갈 만한 사람이었다고 할 것입니다. 창세기 6장 5절과 6절에 하나님 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득한가 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 라고 하셨습니다. 아담의 후손들인 사람들의 죄악이 세상에 가득하였고 생각하는 것이 악한 것뿐이었기 때문에 하나님이 물로 세상을 쓸어버리자 하고 했을 때 특별히 선발된 사람이 노아입니다. 하나님의 분노가 어느 정도였는지를 설명하는 것이 6장 7절입니다. 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그러하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라고 하셨습니다. 여호와 하나님께서는 자신이 창조한 아름다운 세상을 하늘에 날아다니는 새까지도 다 쓸어버리고자 하셨을 정도로 분노하셨습니다. 그때 세상에 단 한 명 노아만이 믿음의 사람으로 선택을 받았습니다. 세상이 죄악으로 가득할 때 사람들이 하는 생각이 모두 악한 생각뿐일 때 그 가운데서 믿음을 지킨 사람 우리의 선배 선박 선교사인 노아의 믿음에 대해 알아보도록 하겠습니다. 성경에 나오는 첫 선장인 노아는 어떤 믿음을 지켰을까요? 첫째는 인내하고 기다리는 믿음입니다. 방주를 만드는 기간이 120년이라는 해석도 있고 그보다 짧은 100년 이하라고 하는 해석도 있습니다. 정확한 기간은 알지 못하지만 오늘날 우리가 배를 만들 때 수천 명이 모여서 드는 시간이 3년 정도이기 때문에 혼자서 설계하고 배를 만드는 나무와 같은 자료를 모으고 손질하고 조립하는 데 드는 일체의 작업을 노아가 가족들의 손으로 다 했을 것이라는 것을 고려하면 엄청나게 오랜 기간이 걸렸을 것이라고 예상됩니다. 그렇기에 배를 만들 때 주위 사람들은 쓸데없는 짓을 한다고 비난하고 조롱했을 것입니다. 하지만 노아는 주위의 비난을 상관하지 않고 인내하며 묵묵히 자기 일을 다하며 기다렸습니다. 우리가 선박에서 생활할 때 언제 끝날지 모르는 시간을 묵묵히 인내하면서 불신앙인들의 비난을 견뎌야 할 때가 많습니다. 하지만 아무리 긴 항해도 석 달을 넘지 못하고 아무리 가족과 떨어져 있는 성선 기간이 길다고 하여도 결국은 가족의 품으로 돌아가는 것이 정해져 있습니다. 우리 선원들에게 하나님의 도우심을 기다리며 긴 시간 인내하면 더 큰 복을 주신다고 하신 것을 노아는 우리에게 알려주고 있습니다. 두 번째는 책임지고 기다리는 믿음입니다. 하나님께서는 방주를 만드는 재료, 크기, 구조까지 다 정해주셨습니다. 14절에 너는 고페르 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라고 하시면서 배의 재질을 정하고 구조를 정하고 물이 새지 않도록 역청을 칠하라고 하셨습니다. 15절에서는 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 300규빗, 너비는 50규빗, 높이는 30규빗이라 하고
방주의 규격을 정해주셨고 16절에서는 거기에 창을 내되 위에서부터 한 규빗을 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라 라고 정해주셨습니다. 이와 같이 하나님이 정해주신 대로 만들지 않았다면 노아의 방주는 제대로 뜨지 못했을 것입니다. 바로 우리가 타고 있는 선박들도 파도에 저항해도 부서지지 않는 재질로 만들고 또 격벽을 만들어 강도를 더하고 페인트를 발라서 물이 새지 않게 하고 녹이 슬지 않게 합니다. 배를 만드는 재료를 준비하는 것부터 시작해서 건조 작업까지 하나도 허투루 할 수 없는 일입니다. 나아가 19절에서 21절에서 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 상씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 하되 새가 그 종류대로 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 내게로 나아오리니 그 생명을 보존하게 하라. 너는 먹을 모든 양식을 내게로 가져다가 저축하라. 이것이 너와 그들의 먹을 것이 되리라는 말씀처럼 방주에 드릴 짐승을 선별하는 작업, 그리고 그 짐승들이 굶어 죽지 않게 하는 작업 모두 노아가 책임져야 했습니다. 선장이 누구입니까? 선박의 안전과 화물과 승객의 안전을 책임져야 하는 사람입니다. 오늘날 우리가 하는 일이지요. 하나라도 허투루 하면 그 배는 침몰하고 말 것입니다. 우리 선원들이 배에서 어떤 자세로 일해야 하는지 노아의 책임지는 믿음을 통해서 알 수 있습니다. 마지막으로 세 번째는 심판을 믿고 기다리는 믿음입니다. 세상이 너무 좋고 편하게 잘 돌아가는데 심판이 있다는 것을 믿기는 어려웠을 것입니다. 특히나 마지막 날이 가까워 올수록 오라는 곳이 많다는 것은 마태복음 22장의 혼인잔치에 비유해서 알 수 있습니다. 혼인잔치에 초대하였지만 사람들은 자기 일에 빠져서 절대자의 초청을 거절하였습니다. 마지막 날이 가까워질수록 자기 일이 많아지고 먹고 마시는 약속이 많습니다. 심판이 있을 것이라고 믿기 어렵습니다. 그때 당시에도 사람들이 그랬을 것이고 노아도 그랬을지 모릅니다. 노아가 우리에게 보여준 믿음의 모범은 무엇보다도 100여 년에 걸친 기간을 준비하면서 내가 믿는 믿음이 틀리지 않았을까 하는 자기 믿음에 대한 부정에 넘어지지 않았다는 굳건한 믿음입니다. 말세가 온다고 미치지 않았느냐? 주위의 사람들을 둘러보아도 모두 잘 흥청망청 지내고 있는데 그럼에도 불구하고 혼자서 가족들을 이끌고 배를 만들기에 적합한 길이와 굵기를 가진 나무를 찾아서 벌채하고 이를 배를 만드는 장소인 도구로 모으는 일은 엄청난 고난이었을 것이라는 것은 상상하기 어렵지 않습니다. 무엇이 노아를 이렇게 여기까지 하게 했을까요? 바로 마지막 날은 있고 하나님의 심판이 있을 것이라는 것을 믿고 기다렸습니다. 하나님의 심판을 두려워하지 않고 하나님이 더 좋은 것으로 주신다는 것을 믿고 기다려야 합니다. 노아는 성경에 등장하는 첫 선장입니다. 그래서 우리 선박 선교사들에게 이와 같이 큰 가르침을 줍니다. 선박에는 믿는 사람들보다 믿지 않는 동료들이 더 많이 있습니다. 이들은 먹고 마시자고 하면서 우리의 믿음을 조롱할 때가 많습니다. 또 업무가 너무 많아서 제대로 예배의 시간을 갖기도 힘든 선박도 많습니다. 우리 선박 선교사들의 하루 일과는 선박의 안전을 책임지는 일입니다. 이것은 방주에 물이 새지 않도록 튼튼하게 만들 책임 있는 자로서 노아가 우리에게 보여준 모범입니다. 누가복음 25장의 달란트 비유처럼 우리는 주인이 맡긴 일을 충실히 수행해야 합니다. 그리고 주위의 조롱에 상관없이 인내하며 하나님 앞에 설 그날을 기다려야 합니다. 우리 선박 선교사들이 성선하고 있는 선박이 바로 방주입니다. 시편 37편 5절에서 7절 말씀으로 오늘 이야기를
마치고자 합니다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 우리 바다 예배에 참여한 모든 분들이 인내하며 기다리고 책임지며 기다리고 마지막 날의 심판을 기다렸던 노아의 믿음으로 오늘 하루도 승리하시길 기도합니다. 감사합니다. 중보 기도 시간입니다. 먼저 지난 한 주 동안 선원과 선원가족의 안전 보호와 행복과 보람 정진을 위해 기도해 주셔서 감사드립니다. 12월은 성탄의 계절에 주께서 선원과 가족 그리고 포토 채플린 분들과 함께 하시고 주의 날개 아래 보호되며 오대양에서 바다 예배로 하나님 아버지를 기쁘시게 하여 선박의 하나님 나라가 이루어지기를 기도하고 있습니다. 이제 12월 둘째 주에는 안전항해와 안전한 작업 환경, 현상의 하나님 나라의 실제적 구현을 위해 다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 나라가 실제적으로 바다도 그의 것이라 그가 만드셨고 육지도 그의 손이 지으셨으며 바다와 거기 충만한 것이 주님의 구원을 외치며 바깥 그 가운데 모든 것은 주님을 즐거워합니다. 배들을 바다에 띄우며 큰 물에서 일을 하는 자는 여호와께서 행하신 일들과 그의 귀한 일들을 깊은 바다에서 본다고 하셨습니다. 비록 바다가 흉흉하고 뛰날지라도 거친 바다 잔잔해지고 소원의 항구로 인도하시는 분, 은혜로우시고 대대로 자비하신 주께서 항상 함께 하심을 믿고 구합니다. 주께서 반드시 바다 위에서 생업을 영위하는 지체들을 위해 주님 그들을 기억하면서 주님 사랑하는 자들을 위해 주께 아뢰입니다. 먼저 선박의 안전항해를 지켜주십시오. 동계 바다에서 황천, 폭풍 등으로 심한 요동 칠 때 입출항, 항해, 하역, 수리 작업 시 주님 모든 시간에 보호해 주십시오. 해적과 전쟁 위험 항해 시 국가 간의 갈등, 국가 정책 등으로 선원의 교대와 상륙이 제한받는 곳에서 선원의 신변의 안전을 보호하여 주십시오. 선박의 안전한 작업 환경이 구축되기를 구합니다. 하역 작업, 보수 작업, 정비 작업 시 참 위험이 많습니다. 아무리 급하여도 무리하지 않고 안전을 놓치지 않게 하시며 적정한 장비들이 제공되어 선원 개개인들이 PPE를 착용하면서 작업 시 안전 최우선과 작업 안전 절차 준수 등 선내 안전 문화가 철저히 시행되고 그렇지 못한 선박들 조기에 정착되도록 주님 도와주십시오. 수많은 각종 검사와 심사 시 예상되는 선박의 위험을 감소시키고
하는 업무 부담을 완화하면서 업무 개선도 이루어지게 해주십시오. 헌박의 각종 모든 환경에서 친숙화가 되고 비상소와 태선 훈련 등 해륙성에서 각종 직무와 안전교육 훈련 습득으로 비상시 안전대응 능력도 증진되도록 주님 능력을 더하여 주십시오. 선상의 하나님 나라가 임하시고 우리 지체들의 삶을 통하여 하나님 나라가 이루어지실 날을 기다립니다. 천사들이 적절한 승선 정원을 운영하여 예번을 충분히 확보해서 우리 선원들의 휴가 중에 충분히 쉬며 적기게 되어서 이 교대로 인하여 마음이 늘 불안하지 않고 평안히 승선할 수 있도록 하나님 육성에 있는 자들의 마음과 지혜와 생각도 주장해 주십시오. 우리 선원들이 떨어져 힘들어 사는 거주 환경 그리고 고용제도, 부식비, 통신 등 복리후생이 개선되어서 비록 힘들지만은 활력이 넘치는 보람된 선상생활이 되게 해주십시오. 승무원관의 출신들 직급 차이 그리고 여성과 남성, 민족 등 서로가 상호 존중하면서 언어가 다를지라도 마음으로 의사소통이 되고 팀워크가 형성되어서 일할 만나는 일터가 바꾸어지며 주의 말씀대로 모든 위험 상황과 일상에서 하나님의 일하심, 지켜주심, 족주심을 경험하게 하시옵소서. 예수님의 이름이 복음이 이로써 증거되고 마음과 정신이 아프고 육체와 그의 알지 못하는 힘든 자들의 치료를 맡아주시는 주님, 회복과 회심한 영혼들의 구원이 하나님의 구원받은 자녀로 구원에 이르도록 늘 인도하여 주옵소서. 특별히 어려운 자들에게, 힘든 자들에게 마음을 놓지 않고 부르시고 마음 쓰시는 우리 목자 대신 선한 목자이신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 바다예배 알림입니다. 바다예배에 참석해 주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 다음 주 말씀은 김은성 목사님께서 전해 주십니다. 그리고 12월 넷째 주 성탄절이자 올해 마지막 바다주일 예배는 정철우 선교사님께서 전해 주십니다. 12월 중보기도는 이정환 형제님께서 인도해 주고 계십니다. 중보기도 제목을 가지고 12월 둘째 주간 중 모두 함께 중보기도를 주님께 간과해 올려주시기를 부탁드립니다. 나머지 4번에서 8번의 모든 알림은 이전과 동일합니다. 주보와 이 알림을 참조해 주시기 바랍니다. 이상으로 오늘 바다 예배를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.